مولانا صاحب ایک اور اعتراض بھی اس پروگرام میں ہوا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں قادیان کا نام لکھا ہوا ہے، اور یہ ایک سفید جھوٹ ہے، تو آپ اس اعتراض کا جواب بھی ارشاد فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، اب جن علماء نے جن کے ناموں کے ساتھ اتنے سابقے اور لاحقے لگا کر ان کا ٹی وی کے پروگرام میں تعارف کرایا جاتا ہے، جی ان کے بارے میں یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے انہوں نے ہماری کتابیں نہیں پڑھی، جی انہیں تمام باتوں کا علم نہیں ہے، وہ کسی گاؤں کے کسی محلے کے ان پڑھ یا کم علم قسم کے مولوی ہیں، تو سنی سنائی باتوں پہ وہ پروگرام نشر کریں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اور وہ جب اتنی تفصیل سے بات بیان کرتے ہیں تو سننے والے ایسے افراد جو ہماری جماعت میں شامل نہیں، وہ ان کا اتنا بڑا تعارف سن کر ان کے ذہن میں یہ آ ہی نہیں سکتا کہ اتنے بڑے تعارف والے مولوی صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب وہ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اعتراض کیا کیا گیا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں قادیان کا لفظ موجود ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن میں تو نہیں ہے، تو مرزا صاحب نے جھوٹ بولا۔ یہ میرے ہاتھ میں حضرت بانی جماعت احمدیہ کی کتاب ازالہ اوہام ہے، اس میں وہ مضمون بیان ہوا، لیکن اعتراض کرنے والوں نے اس مضمون کو پڑھا، اگر وہ سارے اقتباس کو پڑھیں تو اعتراض پیدا نہیں ہوتا، اس لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے دلوں میں جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت اور اشتعال کے جذبات پیدا کرنے کے لیے بات کو چھپا کر توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا۔ کیا کہا گیا کہ جی مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن میں قادیان کا لفظ لکھا ہوا موجود ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ازالہ اوہام ہے ان کی کتاب، اس میں صفحہ 139 کے حاشیے پر مرزا صاحب فرماتے ہیں کسی کتاب حدیث یا قرآن شریف میں قادیان کا نام لکھا ہوا نہیں پایا جاتا۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں صاف لکھا۔ مضمون کیا ہے؟ حضرت مرزا صاحب کو الہام ہوا انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وکان وعد اللہ مفعولا۔ اس کی تشریح بیان ہو رہی ہے، فرماتے ہیں یعنی ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے اور سچائی کے ساتھ اتارا اور سچائی کے ساتھ اترا، اور ایک دن وعدہ اللہ کا پورا ہونا تھا۔ یہ ترجمہ الہام کا۔ آگے فرماتے ہیں اس الہام پر نظر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ قادیان میں خدائے تعالی کی طرف سے اس عاجز کا ظاہر ہونا الہامی نوشتوں میں بطور پیش گوئی کے پہلے سے لکھا گیا تھا۔ اب چونکہ قادیان کو اپنی خاصیت کی روح سے دمشق سے مشابہت دی گئی، تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قادیان کا نام پہلے نوشتوں میں استعارہ کے طور پر دمشق رکھ کر پیش گوئی بیان کی گئی ہوگی۔ کہتے ہیں جو حدیث میں لکھا ہے کہ مسیح دمشق کے مشرق میں اترے گا، تو حضور فرماتے ہیں اس کی تشریح میں کہ بھئی دمشق تو کوئی ایسی شہر نہیں کہ وہاں مسیح جائے، اگر کسی شہر کا نام لینا تھا تو سب سے مقدس و مکہ ہے، دوسرے نمبر پہ مدینہ ہے، یا اگر اور نام لینا تھا تو بیت المقدس جہاں بہت سے انبیاء کا مرکز تھا اس کا نام لیتے، تینوں کا نام نہیں لیا، تو پھر دمشق میں کیا خصوصیت ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ دمشق سے مراد شام کا دمشق کا شہر نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس بستی میں مسیح موعود کا ظہور ہوگا اس بستی کو صفاتی طور پر دمشق سے مشابہت دی گئی ہے، کہ جیسے دمشق میں ایسے ناپاک لوگ رہتے تھے جنہوں نے جو یزید کے پیروکار تھے، دمشق یزید کا پایہ سلطنت، پایہ تخت تھا،
जिन्होंने करबला का वाक़या रूनुमा हुआ जिनके नतीजे में। तो हुजूर फरमाते हैं कि कादियान की बस्ती को खुदा ताला ने दिमिश्क की बस्ती से मुशाबत दी है और सिफाती तौर पे कादियान का नाम दिमिश्क रखा है। और ये बयान किया गया कि जिस तरह दिमिश्क में यजीदी खसरत लोग थे, इसी तरह के यजीदी खसरत लोग कादियान की बस्ती में मौजूद हैं। और उस बस्ती कादियान की उसके मशरकी हिस्से में मसीह मौत का ज़हूर होगा। तो कहते हैं कि मेरा घर कादियान की बस्ती के मशरक में है। आगे फरमाते हैं, कहते हैं कि ये क्यों मैं कह रहा हूं कि तमसीली तौर पे कादियान का नाम दिमिश्क रखा गया। वजह फरमाते हैं क्योंकि किसी किताब हदीस या कुरान शरीफ में कादियान का नाम लिखा हुआ नहीं पाया जाता। जी। अगले सफ़े पे फिर बयान फरमाते हैं, कहते हैं कशफी तौर पर मैंने देखा। कशफी तौर पर, ये मैं कशफ अर्ज कर दूं, एक होती है ख्वाब, नबियों को भी आती है, वलियों को भी आती है, मोमिनों को भी, काफिरों को भी। अगर वो खुदा की तरफ से ख्वाब में नज़ारा दिखाया जाए तो उसको ख्वाब कहते हैं। लेकिन बाद औक़ात बेदारी में, वो सो नहीं रहे होते, लेकिन उनको बेदारी में खुदा तआला बाद औक़ात ऐसा नज़ारा दिखाता है, उसको कशफ कहते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं कि जो कशफी तौर पर मैंने देखा, ये नहीं कि ज़ाहिरी तौर पर देखा, ये लफ्ज़ काबिल गौर है। जिन लोगों ने भी एतराज़ करना होता है वो कशफी तौर का लफ्ज़ इसको नहीं सुनाते, क्योंकि अगर कशफी तौर पे कह दें तो जिसको पता है उसे पता लग गया कि एतराज़ नहीं बनता। जिसको नहीं पता, पूछा कि कशफी तौर पे क्या होता है, अब उसको जब बताएंगे तो एतराज़ उसके लिए भी ख़त्म हो जाएगा। इससे मुखालिफिन का मकसद पूरा नहीं होता। तो हुजूर फरमाते हैं कशफी तौर पर मैंने देखा कि मेरे भाई साहिब मरहूम मिर्जा गुलाम कादिर मेरे करीब बैठकर बाआवाज़े बुलंद कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते उन्होंने इन फिक्रात को पढ़ा कि इन्ना अनज़लनाहु करीबम मिनल कादियान। तो मैंने सुनकर बहुत ताज्जुब किया कि क्या कादियान का नाम भी कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। तब उन्होंने कहा कि ये देखो लिखा हुआ है। तब मैंने नजर डालकर जो देखा तो मालूम हुआ कि फिल हकीकत कुरान शरीफ के दाएं सफ़े में शायद करीब निसफ के मौका पर यही इल्हामी इबारत लिखी हुई मौजूद है। तब मैंने अपने दिल में कहा कि हाँ, वाकई तौर पर कादियान का नाम कुरान शरीफ में दर्ज है। और मैंने कहा कि 3 शहरों का नाम एजाज के साथ कुरान शरीफ में दर्ज किया गया है, मक्का और मदीना और कादियान। सिर्फ ये फिक्रा मुखालिफिन अपनी तहरीरों में बयान करते हैं और तकरीरों में सुनाते हैं। जो पहले फरमाया कि ये वाकया कब देखा, कशफ में, इससे बिल्कुल अगला लफ्ज क्या है, दोबारा सुने फिक्रा। 3 शहरों का नाम एजाज के साथ कुरान शरीफ में दर्ज किया गया है, मक्का और मदीना और कादियान। ये कशफ था, ये फिक्रा कोई नहीं सुनाएगा, जो बिल्कुल अगला लफ्ज है। ये कशफ था जो कई साल हुए कि मुझे दिखलाया गया था। अब देखें, ख्वाब दिखाना, कशफ दिखाना, अगर वो खुदा की तरफ से हो तो बाद औक़ात वो ज़ाहिरी मफ़हूम रखता है, और अगर वो ज़ाहिरी मफ़हूम ना रखता तो उसकी कोई ना कोई ताबीर होती है। कुरान करीम ने अंबिया के और गैर अंबिया के कशफी नज़ारे बयान किए हैं। ये देखें, कुरान करीम, एक सूरत का नाम भी कुरान करीम ने सूरत यूसुफ रखा है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पर। सूरत यूसुफ की ये आयत नंबर 5 है। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा सुना देता हूं, याद करो जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ऐ मेरे बाप, यकीनन मैंने 11 सितारे और सूरज और चांद देखे हैं, और मैंने